विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 7 वस्ती एनी अंदर ऊंचा जन्मदर माटेना कारणों एमां अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे सामाजिक कारणों छे ते पूर्ण करेला हता। आजे आपणे जोवानुं छे आर्थिक कारणों। बरोबर छे कि आर्थिक परिबळों एनी अंदर नंबर 1 आपेलुं छे शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण। तो कि भाई ऊंचा जन्मदर माटेना आर्थिक परिबळोमां शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण एमां तो कि शिक्षण अने वस्ती वृद्धि वच्चेनो संबंध अत्यंत जटिल है। बराबर कई रीते जटिल है तो कि आ बाबत है ए स्त्री शिक्षण ने खास लागू पड़े है। अपर्याप्त शिक्षणना कारणे नाना कुटुंबनी अगत्यता जल्दी समझी शकाती नथी, जेथी कुटुंबनुं कद मोटुं रहेवानुं वलण जणाय छे। अहींया शिक्षण अने वस्ती वृद्धि वच्चेनो संबंध है केवो जोवा मळे छे तो कि भाई जटिल, એટલે કે બે વચ્ચે ખાસ સંબંધ છે। કઈ રીતે ખાસ સંબંધ છે એમાં પણ ખાસ વાત કરેલી છે તો કે ભાઈ આ બાબત છે એ સ્ત્રી શિક્ષણને ખાસ લાગુ પડે છે। એમાં અપર્યાપ્ત શિક્ષણના કારણે તો કે ભાઈ જેણે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલું નથી, જે લોકો છે એ નાના કુટુંબની અગત્યતા ઝડપથી સમજી શકતા નથી। તો કે જેણે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું નથી એ લોકો નાનું કુટુંબ એનું શું મહત્ત્વ છે એ લોકો સમજી શકતા નથી। એટલે જે લોકોએ શિક્ષણ પ્રાપ્ત નથી કર્યું, જેના કુટુંબનું કદ છે એ કેવું જોવા મળે છે તો કે ભાઈ મોટું જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણના સ્તર અને બાળકોની સંખ્યા વચ્ચેનો વ્યસ્ત સંબંધ દુનિયાભરમાં જોવા મળે છે। કઈ રીતે વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે તો કે નિરક્ષર સ્ત્રીઓની તુલનામાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પામેલી સ્ત્રીઓ ઓછા બાળકોને જન્મ આપતી માલુમ પડે છે। એ જ બાબત પ્રાથમિક શિક્ષણની તુલનામાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલી સ્ત્રીઓ માટે સાચી જોવા મળે છે। તો અહીંયા જોઈએ તો कि भाई स्त्री शिक्षण और वस्ती वच्चे कई रीते संबंध जोवा मळे छे तो कि भाई ए बने वच्चेनो संबंध है ए व्यस्त है। कई रीते तो कि भाई निरक्षर स्त्रीओ है एनी तुलना में जेने प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करेलू है ए स्त्रीओनी आ वधु बाळको छे ए जोवा मळे छे। टूंकमां एनुं कुटुंब है ए मोटुं जोवा मळे छे। ए ज रीतना जेणे प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करेलू है एनी तुलना में जेणे माध्यमिक अने उच्च शिक्षण प्राप्त करेलू है एनी आ बाळकोनी संख्या ओछी जोवा मळे छे। बराबर है। आवी रीतना अहींया आपणे शुं कीधेलुं छे तो कि भाई अहींया स्त्री शिक्षण अने बाळकोनी संख्या वच्चेनो संबंध केवो कीधो छे तो कि भाई व्यस्त कीधो छे। तो कि जे स्त्रीए उच्च शिक्षण प्राप्त करेलू है, जे स्त्रीए शिक्षण प्राप्त करेलू है एनी आ बाळकोनी संख्या ओछी होय अने जे स्त्रीए शिक्षण प्राप्त करेलू नथी तेनी आ बाळकोनी संख्या छे ए वधु होय छे। बराबर छे। आ बाबत विश्वनी अंदर जे सर्वे थयेलो छे एनी अंदर जोवा मळे छे। એટલા માટે શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ છે એ ઊંચા જન્મદર માટેનું પરિબળ છે તેવું કહી શકાય। आ अनुभवना आधारे कही शकाय कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षणना कारणे जन्मदर से ए ऊँचो जोवा मळे छे। बराबर है। हवे एना पछी नंबर बीजो कीधो छे आर्थिक परिबळोनी अंदर तो कि भाई आवकनी नीची सपाटी। तो कि भाई कुटुंबनी आवक नीची होय त्यारे वधाराना बाळकनुं आगमन जवाबदारी नहीं परंतु अस्कामत गणाय छे। अहींया जे कुटुंबनी आवक नीची है ए लोको छे एना बाळकने जवाबदारी तरीके जोता नथी, तो कि भाई एने अस्कामत एटले कि मिलकत तरीके जोवे छे। कई रीते तो कि झाझा हाथ रड़ीए हमणां ए न्याये बाळक पण भविष्यमां कुटुंबनी आवकमां वधारो करशे तेवी आशा सेवाय छे। तो कि भाई अहींया આપણે જોઈએ તો એવું વિચારતા હોય છે કે જે કુટુંબની આવક ઓછી છે એ લોકો એવું વિચારે છે કે એની આ વધુ બાળકો હશે તો એ બાળકો છે એ મોટા થશે અને એ લોકો કમાવા જશે અને જેના પરિણામે કુટુંબની આવકમાં વધારો થતો જોવા મળશે। બરાબર। અત્યારે પણ આપણે ચાની લારી પર અથવા નાની હોટલોમાં રોજી રડીને કુટુંબની આવકમાં વધારો કરતા બાળકોને તો આપણે જોઈએ જ છીએ ભાઈ। તો
તો કે આ સ્થિતિ શું દર્શાવે છે? તો કે જેની અહીંયા આવક ઓછી છે એ લોકો વધુ બાળકોને જન્મ આપે છે. શા માટે? તો કે ભાઈ કુટુંબની આવકને વધારવા માટે. એ લોકો એવું વિચારે છે કે એક બાળક હશે તો 200 રૂપિયા લાવશે, એવી રીતના 5 બાળક હશે તો એ 5 બાળકો 200 રૂપિયા લાવશે તો કુટુંબની આવક છે 1000 રૂપિયા થશે. ને આવી રીતના ગરીબી છે તેને દૂર કરી શકાશે. એટલા માટે એ લોકો બાળકને જવાબદારી સમજતા નથી, પરંતુ બાળકને મિલકત તરીકે સમજે છે. બરાબર. પછી નંબર 3 કીધો છે બાળ મૃત્યુ દરનું ઊંચું પ્રમાણ. તો કે જીવતા જન્મેલા દર 1000 બાળકોમાંથી 1 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કર્યા પહેલાં મૃત્યુ પામતા બાળકોની સંખ્યાને બાળ મૃત્યુ દર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ પ્રશ્ન પૂછે 1 માર્ક્સની અંદર, બાળ મૃત્યુ દર કોને કહેવાય? તો કે જીવતા જન્મેલા દર 1000 બાળકોમાંથી 1 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કર્યા પહેલાં મૃત્યુ પામતા બાળકોની સંખ્યા. તો કે ભાઈ જે જીવતા જન્મેલા 1000 બાળકો છે એમાંથી જે બાળકો છે એ 1 વર્ષનું આયુષ્ય છે તે પૂરું કરી શકતા નથી, તે બાળકોની સંખ્યાને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ બાળ મૃત્યુ દર કહેવાય. એ 1951ની અંદર 1000 જીવતા જન્મેલા બાળકોમાંથી 146 બાળકો મૃત્યુ પામતા હતા અને 2011ની અંદર 41.40 બાળકો છે મૃત્યુ પામે છે. બરાબર છે. એ પ્રશ્ન તમને 2 માર્ક્સની અંદર એવો પૂછે, બાળ મૃત્યુ દર કોને કહેવાય? ભારતની અંદર બાળ મૃત્યુ દરની સ્થિતિ જણાવો. ત્યારે આપણે આ કોષ્ટક છે ઉપયોગી બની શકશે. બરાબર. હવે એમાં આપણે પેરેગ્રાફથી જોઈએ તો કે ભારતમાં વિકસિત દેશોની તુલનામાં બાળ મરણનું પ્રમાણ બહુ વધુ છે, એટલે કે ઊંચું છે. ભારતમાં 1951માં બાળ મૃત્યુ દર 146 હતો, તે ઘટીને 2011માં 41.40 થયો. આમ છતાં પણ આ દર ઘણો ઊંચો ગણાવી શકાય. બરાબર. તો કે ભાઈ બાળ મૃત્યુ દર ઊંચો હોવાના કારણોમાં તો કે ભાઈ દેશની અંદર બાળ મૃત્યુ દર વધુ છે. તેની પાછળનું કારણ શું? તો કે ભાઈ એક તો અહીંયા ગરીબી કીધું છે. બીજો નંબર કીધું છે તો કે દીકરીના જન્મની ઉપેક્ષા. તો કે ભાઈ દીકરી છે એનો જન્મ થાય તો એના ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. દાખલાની સારવાર છે એ પૂરતા પ્રમાણની અંદર આપવામાં આવતી નથી, જેના પરિણામે પણ દીકરી છે તેનું 1 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કર્યા પહેલાં મૃત્યુ પામે છે. પોષણયુક્ત આહારનો અભાવ. તો કે ભાઈ અહીંયા પોષણયુક્ત આહાર, તો કે ભાઈ અહીંયા જે સ્ત્રી છે એ સ્ત્રી છે એની પાસે એ જ્યારે બાળકને જન્મ આપે છે એ સમયે એને પોષણયુક્ત આહાર છે એ પૂરતા પ્રમાણની અંદર મળતો નથી, જેના પરિણામે શું થાય છે? તો કે ભાઈ એ જે બાળકને જન્મ આપે છે એ બાળક છે એ લાંબા સમય સુધી જીવી શકતું નથી. પછી કીધું છે સ્ત્રીઓને વારંવાર થતી કસુવાવળો. તો કે ભાઈ જેના પરિણામે શું થાય છે? તો કે ભાઈ અહીંયા વધુ આ સ્થિતિનું નિર્માણ થયેલું હોય તો સ્ત્રી છે એની શક્તિ છે, એની લોહીની ટકાવારી છે, એની ઉણપ જોવા મળે છે, જેના પરિણામે પણ તેને ત્યાં જન્મેલું બાળક છે એ તંદુરસ્ત ના હોવાના પરિણામે મૃત્યુ પામે છે. ઉછેર માટેની જૂની માન્યતા. તો કે ભાઈ હજી પણ દેશની અંદર કેટલાક વિસ્તારોની અંદર ડાક્ટરી સારવાર છે એ પૂરતા પ્રમાણની અંદર મળતી હોવા છતાં પણ તેનો ઉપયોગ છે એ કરવામાં આવતો નથી, જેથી પણ બાળ મૃત્યુદરનું પ્રમાણ છે એ વધુ જોવા મળે છે. સાથે કીધું છે અપૂરતી આરોગ્યની સગવડ. તો કે દેશની વસ્તી મુજબ દેશની અંદર આરોગ્યની સુવિધાઓ છે એ પૂરતા પ્રમાણની અંદર મળતી નથી. સાથે 2 બાળકો વચ્ચેનો ઓછો ગાળો. તો કે ભાઈ જેના પરિણામે શું થાય છે? તો કે ભાઈ બાળક છે એ કુપોષણનો ભોગ બને છે અને જેના પરિણામે બાળક છે એ મૃત્યુ પામે છે. આવા કારણોને પરિણામે લોકો છે વધારે બાળકોને જન્મ આપવાનું વલણ ધરાવે છે, જે ઊંચા જન્મદરમાં પરિણામે છે. તો કે ભાઈ આવા બધા કારણોને પરિણામે વ્યક્તિ શું વિચારે છે? તો કે એની અહીંયા 1 કરતાં વધુ બાળકો હશે તો અમુક બાળકો છે મૃત્યુ પામશે, છતાં પણ એની અહીંયા અમુક બાળકો છે એ જીવતા રહેશે, જેના પરિણામે પણ દેશની અંદર જન્મદર છે વધુ જોવા મળે છે. બરાબર છે. હવે નંબર અહીંયા 3 આપ્યો છે અન્ય પરિબળો. અન્ય પરિબળોની અંદર આપણે જોઈએ તો ઊંચો પ્રજનન દર. તો કે ભાઈ પ્રજનન દર કોને કહેવાય? 1 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછે તો કે ભાઈ
વર્ષ દરમિયાન 15 થી 49 વર્ષની વય ધરાવતી 1000 સ્ત્રીઓ દર 1000 સ્ત્રીઓની કુખે જીવતા જન્મેલા બાળકોની સંખ્યાને પ્રજનનનો દર કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો કે ભાઈ વર્ષ દરમિયાન 15 થી 49 વર્ષની વય ધરાવતી દર 1000 સ્ત્રીઓની કુખે જીવતા જન્મેલા બાળકોની જે સંખ્યા છે એને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ પ્રજનન દર કહેવાય. 1 માર્ક્સની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછે તો અહીંયા ભારતના વસ્તી માળખાની એક વિશિષ્ટતા ઊંચા પ્રજનન દર અંગેની છે. બાળકને જન્મ આપી શકે તેવી 15 થી 49 વર્ષની વયની મહિલાઓના સંદર્ભમાં આ વિશિષ્ટતા તપાસીએ તો દેશની અંદર કેવી સ્થિતિ જોવા મળે છે? તો કે ભાઈ દેશની અંદર શું જોવા મળે છે? તો કે ભાઈ 1961માં આ વય જૂથમાં રહેલી મહિલાઓ માટે સરેરાશ જીવિત બાળકોની સંખ્યા 6 હતી. બરાબર છે. અહીંયા આપણે શું કીધું છે? તો કે ભાઈ 15 થી 49 વર્ષની વયની વ્યક્તિ, તો કે 1961ની અંદર આવી મહિલાઓ છે એ સરેરાશ તો કે 6 બાળકોને જન્મ આપતી હતી અને 2011ની અંદર ઘટીને કેટલા બાળકો? તો કે 3 જેટલી થઈ છે. બરાબર છે. તેમ છતાં આ પ્રમાણ થોડું ઊંચું કહી શકાય. શા માટે? તો કે દેશની અંદર વસ્તી છે એનું પ્રમાણ વધુ છે, જેના પરિણામે આ દર છે તે વધુ કહી શકાય. સરેરાશ જીવિત બાળકોના ઊંચા પ્રમાણ માટે પણ બે પરિબળો છે તે જવાબદાર હોઈ શકે છે. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ ભારતમાં નાની વયે થતા લગ્નોને કારણે મહિલાઓમાં માતૃત્વ ધારણ કરી શકવાનો સમયગાળો લાંબો જોવા મળે છે. બરાબર છે. એ કીધું છે 15 થી 49 વર્ષ સુધીની મહિલા છે બાળકોને જન્મ આપી શકે, જેના પરિણામે નાની વયે લગ્ન થયા હોય તેનો પ્રજનન કાળ છે એ વધુ જોવા મળે છે. સાથે બીજો નંબર કીધો છે તો કે ભાઈ માતૃત્વ ધારણ કરી શકે તેવી મહિલાઓમાં અપરિણિત મહિલાઓનું પ્રમાણ પણ ઘણું ઓછું છે. તો કે દેશની અંદર આપણે જોઈએ તો મોટા પાયા પર મહિલાઓ છે પરિણિત હોય છે, અપરિણિત જોવા મળતી નથી, જેના પરિણામે પણ શું જોવા મળે છે? તો કે ભાઈ દેશની અંદર જન્મદરનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. નંબર અહીંયા બીજો કીધો છે તો કે ભાઈ કુટુંબ નિયોજન અંગેની માહિતીનો અભાવ. તો કે ભાઈ કુટુંબ નિયોજન એટલે કે આયોજિત માતૃત્વ અને પિતૃત્વ દ્વારા કુટુંબને સમજપૂર્વક મર્યાદિત રાખવું તેમજ 2 બાળકો વચ્ચે યોગ્ય સમય મર્યાદા નક્કી કરવી, તેને ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ કુટુંબ નિયોજન કહેવામાં આવે છે. કુટુંબ નિયોજન એટલે આયોજિત માતૃત્વ અને પિતૃત્વ દ્વારા કુટુંબને સમજપૂર્વક મર્યાદિત રાખવું. બરાબર. અને 2 બાળકો વચ્ચેની યોગ્ય સમય મર્યાદા નક્કી કરવી તેને કુટુંબ નિયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 1 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછે કુટુંબ નિયોજન કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ કુટુંબ નિયોજન એટલે કે શું કીધું છે? તો કે ભાઈ આયોજિત માતૃત્વ અને પિતૃત્વ દ્વારા કુટુંબને સમજણપૂર્વક મર્યાદિત રાખવું તેમજ 2 બાળકો વચ્ચેનો યોગ્ય સમય મર્યાદા નક્કી કરવી એ કુટુંબ નિયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતીય સમાજમાં વ્યાપક ગરીબી છે. સામાજિક રીત રિવાજો તથા ધાર્મિક માન્યતાઓની સાથે શિક્ષણના નીચા પ્રમાણના કારણે કુટુંબ નિયોજન સામે આજે અવરોધ ઊભા થાય છે. કારણ કે આજે મોટા પાયા પર એવું જોવામાં આવે છે કે ભાઈ જે વ્યક્તિ છે તેના લગ્ન થયા છે તેની આ સંતાન હોવું જરૂરી છે. આ શું છે? તો કે ભાઈ આ સામાજિક રીત રિવાજ છે, ધાર્મિક માન્યતાઓ છે, સાથે સાથે શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ છે, એ બધી બાબતો છે એના માટે જવાબદાર ગણાય છે. આ ઉપરાંત કુટુંબ નિયોજન માટેના વિવિધ સાધનોની જાણકારી અને આ સાધનોનું ક્યારેક અપૂરતું પ્રમાણ જન્મદરને ઊંચી સપાટી પર ટકાવી રાખે છે. તો એ સરકાર દ્વારા જે કુટુંબ નિયોજન માટેના જે સાધનો છે એની જાણકારીનો સમાજની અંદર અભાવ છે અને કેટલીક વાર આ સાધનોનું અપૂરતું પ્રમાણ છે એ ઊંચા જન્મદર માટે જવાબદાર છે એ ગણાવી શકાય. ઊંચા જન્મદર માટેના પરિબળો છે તે પૂર્ણ થાય છે અને અહીં આપણો લેક્ચર છે તેને પણ પૂર્ણ કરીએ છીએ.